गाइज वेलकम टू बैक माई रातुल ब्लग यूट्यूब चैनल सकलोके स्वागतम पुनः एक बार बहुत दिनर मूरत और बहुत दिन भिडिओ दिया नासिलो गाइज और आज आम जाबले ओलाइছো केरालाले और केरालात गई पेलाय माने आमी प्लाइबोर्डर कोम्पानीत काम কৰিবলৈ গৈছো और आमार लगत আছে केटामान लरा तो ग्रुपटुत आमी केटामान लरा आছো और आपनालोকক जाওঁতে দেখাম কোন কোন গৈছো और केटा लरा आছো तो गाइज बोलक যাত্ৰাটো आरम्भ करूँ देरी नकरूँ और कोने कोने भिडिओ चाइছে नतुनके যদি কোনবা আহিছে लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट কৰি জনাব ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে বেয়া লাগিছে আৰু ইয়াৰ ফিলিংছ কেনেকুৱা হ'ব তো আপোনালোককো দেখাম আৰু বাটত যাওঁতে কি পাওঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখাই যাম আমিও নিজে এনজয় কৰি যাম তো গাইজ দেৰি নকৰোঁ बोलक যাম আমি আজি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যাম আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গৈ পেলাই একেবাৰে নামিম কন্যাকুমাৰীৰ ওচৰত তো সো গাইজ দেৰি নকৰোঁ যাওঁ बोलक লেটস গো তো গাইজ আমি বাকিডোখৰ নাই দেখো আপোনালোকক तो गाइज आमी आहि पेलाय सीधा देखाइছো डिब्रुगढ़ स्टेशन और डिब्रुगढ़ स्टेशनत आमी उठिम और डिब्रुगढ़ स्टेशनत उठार पाছত और बाकीखिनि आपनालोকক देखाइ गई থাকিম কৈ गई থাকিम तो सो गाइज हल एटुए डिब्रुगढ़ स्टेशन आमी जितु स्टेशनत आमी केरलाले जाবৰ কাৰণে ট্ৰেইনত উঠিম ইমান ধুনিয়াকৈ সজাই থৈছে सो गाइज আৰু আমাৰ লগত এতিয়া এইখিনিত আছে দুটামান লৰা তো आपनालोকক দেখাই দিম দুটা লৰা আছে আৰু বাকিখিনি স্টেশনত প্লেটফৰ্মত বহি আছে सो गाइज आमी या ট্ৰেইনত উঠিবলৈ গৈ আছো এতিয়া और मोर लगत बेकत आछे केटामान लरा आगतो केटामान आछे तो सो गाइज खुजकाड़ी गई आछो और आमार इयात पूरा ठंडा पड़ी आछे तो डिब्रुगढ़ प्लेटफर्म एटु हो गल और प्लेटफर्मत आमी उठिबले गई आछो इतिया ट्रेन आहि रखी आछे सो गाइज तो ट्रेन आहि रखि थकार परा आमी उठिबले गई आछो और उठि पेलाय आपनालोকক बाकीखिनि देखाम तो सो गाइज इतिया राति हो गल राति भिडिओ बनाब পৰা নহব ट्रेनत तो नेक्स्ट दिन आपनालोকক गुवाहाटीत गई पेलाय देखाइ दिम भिडिओটো और नेक्स्ट दिन रातिपुৱা আমি गुवाहाटी পোৱাৰ পাছত आपनालोকৰ भिडिओत बनाই देखाइ गई থাকিম सो गाइस এতিয়া ট্ৰেইনত উঠিবৰ কাৰণে গৈ আছো আৰু এখনে ট্ৰেইন হল আমাৰ কেৰালালৈ যোৱা सो गाइस মোৰ লগত আছে বেকত কেটামান লৰা তো গুটেইটা হাঁহি ধেমালিকে গুটে ফুৰ্তিকে যাম আৰু तो सो गाइस नेक्स्ट दिन आहि पेलाय आमी पाइ गइছো रातिपुৱাতে गुवाहाटी और हुई उठी देखिছো सीधा खिड़की खुली पेलाय तो गुवाहाटी स्टेशन पाइ गइছো रातिটো टुपनी गुसि गलो और गुवाहाटीर পৰা এতিয়া লাহাকে आमी उলাই पेलाय यात्रा आरम्भ কৰিছো আগলৈ যাবলৈ तो गाइस आहि पाइছো दीपर बिल और दीपर बिলৰ नजारा কেনেকুৱা হৈ আছে সব और फाइनली आहि किबा ডাঙৰ নদী এখন পালো तो सो गाइस নদীখন আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছো বহুত ডাঙৰ আছে तो गाइस आमी फाइनली दुई साइडे शाक पाचलिर खेती चाई गलो और बिहार पार होते बहुत टाइम लगिले बिहारर शाक पाचलिर खेती पूरा दुई साइडे हो आछे आमी माजे माजे ट्रेनखনত गई आछो तो गाइस यात हल सकलो धৰণৰ खेती হৈছে सब गुटेखिनि सब्जिरे खेती কৰিছে यात तो गाइस आमी फाइनली आहि पेलाय पाइ গৈছো এফালে वेस्ट बेंगलत सोमाई गलो राति कलकाता पार हो आइलो और राति टुपनी गुसि गलो तो गाइस आपनालोকক देखाब नइले राति पूरा अंधार হৈ থাকে सो गाइस एटु কাৰণে দেখাব পৰা নগল और এতিয়া फाइनली आमी आहि पेलाय वेस्ट बेंगल सोमाई गलो और वेस्ट बेंगल पार होৱাৰ পাছত কি পাৰো দেখাই যাম तो गाइस फाइनली आहि पाइ গৈছো उड़ीसा और उड़ीसार नजारा केनेके आपनालोকক দেখাই দিছো किनारे किनारे पहाड़ আছে और पहाड़र किनारे किनारे ट्रेन रास्ता आमी गई आছো तो सो गाइस यात रास्ता रिपेयरिंग काम चली আছে किनारत नतुनके रास्ता बनाय আছে हबला तो गाइस एटु এটা হল उड़ीसार स्टेशन আছে অলপ আগত আৰু এটু उड़ीसार এটা হৰু স্টেশন গাইস এটাৰ ভাষাত লিখি থোৱা আছে আপোনালোকক দেখাই দিম ৰব तो सो गाइस एटु हरु स्टेशन उड़ीसार এটা এটু লিখি থোৱা আছে ইহঁতৰ ভাষাত तो এতিয়া उड़ीसा পাৰ হৈ আমি কি পাম আপোনালোকক দেখাই যাম আৰু এফালে उड़ीसार नजारा तो गाइस यार पথাৰৰ মাজে মাজে হৰু হৰু চট ঢালাই ঘৰ আছে হৰু হৰু আৰু उड़ीसाত এইবোৰ नजारा দেখিবলৈ পাইছো তো গাইস আমিও চাইছো আৰু আপোনালোকক দেখাই এনজয় কৰি গৈছো তো গাইস চাই যাওক ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগে ভাল লাগে বেয়া লাগে কমেন্ট কৰি জনাব तो हरु हरु उड़ीसार नजारा
তো গাইজ ফাইনেলি আহি নদী এখন পাইছোঁ। তো গুগলত চাৰ্চ কৰি চাইছিলোঁ নদীখনৰ নাম কি। তো নদীখনৰ নাম হ'ল মহানদী। স্ক্ৰীনত ওলাই আছিলে। আৰু এই নদীখন ইমানে ডাঙৰ, মানে তিনিটা লাইন আছে আৰু দুটা লাইনত ট্ৰেইন অহা যোৱা কৰে, এটা লাইনত গাড়ী অহা যোৱা কৰে। চ' গাইজ জুম কৰি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো মোবাইলৰ ভিজিবিলিটি ইমান এটা ভাল নহয় বাবে দেখাব পৰা নগৈছে ভালকেনে, তথাপিতো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক। এখনেই হ'ল মহানদী, আৰু মহানদী পাৰ হোৱাৰ পাছত কি পাওঁ আপোনালোকক দেখাই যাম। চ' গাইজ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে বেয়া লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। যদিহে ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট কৰি জনাব। তো গাইজ ইয়াত চুইচ গেট আছে, আৰু চুইচ গেট এই দুটা চুইচ গেট খুলি থোৱা আছে, বাকীখিনি বন্ধ কৰি থোৱা আছে, আৰু কেনিবা খুলি থোৱা আছে যদিও নাজানো। যিখিনি আছে জুম কৰি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। গাইজ ট্ৰেইনত আহিলে যিখিনি নাজাৰা দেখিবলৈ পায়, মানে সেইখিনি চাই ইমান এটা ইণ্টাৰেষ্টিং নহয়। প্ৰায়ভাগ গাঁৱৰ মাজত আৰু জংঘলৰ মাজত, পাহাৰৰ মাজত এনেকুৱাতে ট্ৰেইন ৰাস্তা থকা। আৰু এইটো এটা সৰু ষ্টেচন হয়। চ' গাইজ সেইখিনি পাৰ হৈ কি পাওঁ, আৰু কি হয় আজিকালি বাছৰ সুবিধা হৈ গৈছে। তো বাছত আহিবলৈ বেছি ভাল হয়। আৰু ইয়াতে ট্ৰেইনখন ভালেমান সময় আমাৰ ৰখি আছে। আগত ট্ৰেইন আহি আছে হ'বলা, ছিংগুল লাইন আছিলে, সেইকাৰণে ট্ৰেইনখন ইয়াতে ৰখি দিছে। আৰু গাইজ ফাইনেলি আমাৰ ৰাতি খানা আহি গৈছে। ইয়াৰ পৰা কেণ্টিনৰ পৰা খানা লৈছিলোঁ, এইখিনি বিৰিয়ানী লৈছোঁ, আণ্ডা বিৰিয়ানী হয়। তো ৰাতি খাই বৈ আৰু শুই যাম। আৰু ট্ৰেইনৰ অৱস্থা কেনেকুৱা আপোনালোকক দেখাই দিম। তো গাইজ ট্ৰেইনৰ অৱস্থা এনেকুৱা, চিটৰ মানে একেবাৰে তলতো কাপোৰ চাপোৰ পাৰি শুই দিছে মানুহ পূৰা ভৰ্তি হৈ গ'ল। শ্লিপাৰ ডবা হয়। তো গাইজ অৱস্থা কেনেকুৱা হৈ আছে চাওক, ইমানে মানুহ ভৰ্তি হৈ আছে ন, শুবলৈ মানে জেগাই নাইকিয়া হৈ গৈছে। আৰু ৰাতি এতিয়া মানুহবোৰ কি কৰিব, উপায় নাই, তলতে শুই দিছে। আৰু ট্ৰেইনত চাফাৰ কৰিলে গাইজ বহুত প্ৰব্লেম হয়। AC ডবা বুকিং কৰিব লাগে, শ্লিপাৰ বা জেনেৰেলততো ভুলতো যাবই নালাগে। আৰু প্ৰায়ভাগ মানে AC ডবা ৰাতি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি অলপ টাইম টোপনি যাওঁ, আৰু বেছি টোপনি মাৰিব নোৱাৰি। তো ৰাতিপুৱা লগ পাম। তো গাইজ ফাইনেলি ৰাতিপুৱা লগ পাইছোঁ। আমি পূৰা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আহি পাই গৈছোঁ। আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত পূৰা শাক পাচলি খেতি হৈ আছে, বিহাৰৰ নিচিনাকৈ পূৰা দুই চাইডে। গাইজ জুম কৰি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। তো ট্ৰেইনখন বহুত স্পীড লৈ আছে, স্পীডৰ বাবে ভালকৈ ফ'কাছ হোৱা নাই। এইটো অকল খেতিয়ে, আৰু আম গছৰ খেতিও কৰিছে গাইজ। সৰু আম গছতে আম লাগি আছে, কলগছৰ খেতি, আম গছৰ খেতি, আৰু বহুত ফল মূলৰ এনেকৈ খেতি হৈ আছে ইয়াতে। আৰু এইবিলাক হ'ল চব্জি। তো গাইজ কুঁৱলীৰ বাবে ভালকৈ দেখা নগৈছে, কি খেতি হয় নাজানো, খালি বাম খেতিৰ নিচিনা দেখা গৈছে। তো শাক পাচলি চব্জি খেতিয়ে হ'ব চাগে সম্ভৱ। আৰু বিশেষকৈ চেদা গছ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াত। তো গাইজ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ নাজাৰা চাই পূৰা গৈ আছোঁ। আৰু তো গাইজ পৃথিৱীত কিছুমান এনেকুৱা মানুহ আছে, ঘৰ সংসাৰ কৰি পেলাই নিজৰ পত্নীক এনেকৈ কেঁচুৱা কোচত লৈ পেলাই ট্ৰেইনত পঠিয়াই দিছে পইচা ইনকাম কৰিবৰ কাৰণে। তো যদি সংসাৰ চলাবই নোৱাৰে, বিয়া পাতিবও নালাগে এনেকুৱা হ'লে। আৰু গাইজ আমি এনেকৈ বহি গৈছোঁ, কেতিয়াবা তলত বহোঁ, কেতিয়াবা ওপৰত বহোঁ। তো গাইজ আমাৰ ফাইনেলি ডেষ্টিনেশ্যন আছিলে, আপোনালোকক গুগল মেপত দেখাই দিছোঁ। তো চ' গাইজ এইটো হ'ল অসমৰ এটা পইণ্ট, ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি কয় আছামৰ। তো গাইজ এইটো ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট, আৰু ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি উঠিছিলোঁ। আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা উঠি পেলাই আপোনালোকক ক'ৰ পৰা ক'লৈ আহিছোঁ দেখাই দিছোঁ। চ' গাইজ এইটো ডিব্ৰুগড় হৈ গ'ল। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহি এইটো আছাম, গুৱাহাটী এনেকৈ ওলাই আহি ছিকিমৰ কিনাৰেদি হৈ এইফালে কলকাতা, ৱেষ্ট বেংগল, উৰিষ্যা, তেলেংগানা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, চেন্নাই, তামিলনাডু হৈ এনেকৈ আহি পেলাই আমি কেৰেলা পাইছোঁ। আৰু এইটোৱে আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন হৈছে। তো চ' গাইজ ডেষ্টিনেশ্যন খতম হ'ব হৈছে। ৱেলকাম টু কেৰেলা। তো ফাইনেলি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন খতম হৈ গ'ল, আৰু আমি আহি পাই গ'লোঁ পূৰা কেৰেলা। আৰু ট্ৰেইনৰ পৰা আমি গ্ৰুপত গোটেইখিনি গৈ আছোঁ এতিয়া। আৰু ইয়াৰ পৰা হ'বলা গাড়ীত যাব লাগিব চাগে, ইমানটো নাজানিম। আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাই লোৱাৰ পাছতহে গম পোৱা যাব।
আৰু গাইজ ফাইনেলি ওলাই আমাক বাহিৰত বহাই দিলে ট্ৰেভেলাৰ এখনত, আৰু ট্ৰেভেলাৰ এখনত গোটেইখিনি যাত্ৰা কৰি আছোঁ। চ' গাইজ গাড়ীখনত ইমান ধুনীয়া মডিফিকেশ্যন কৰিছে। আগফালে ফ্ৰণ্টত LCD লাগি আছে ডাঙৰ, আৰু পূৰা গানা চানা লগাই বঢ়িয়াকৈ গৈ আছোঁ। আৰু ৰাতি আমি আহি কোম্পেনীটোত পাইছিলোঁ। তো কোম্পেনীৰ পৰা ৰাতিপুৱা সময়ত বাহিৰত চাবৰ কাৰণে অলপ ওলাই আহিলোঁ। ৰাস্তা পদূলি কেনেকুৱা, আৰু ৰাতি জংঘল আহিছিলোঁ। তো আমি গোটেই 3-4মান ল'ৰা এনেকৈ ওলাই আহিছিলোঁ অকণমান ফুৰিবৰ কাৰণে। দোকান বজাৰ নাই একো, তো ওচৰে পাজৰে দোকান বজাৰ আছে নেকি চাবৰ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ। আৰু চাইডে পূৰা ৰাবাৰ খেতি কৰিছে গোটেইখন, অকল ৰাবাৰ খেতিৰ বাবে বিখ্যাত হৈ আছে জেগাডোখৰ এইখন। তো চ' গাইজ এইবোৰ চাওক ৰাবাৰ খেতি এনেকুৱা গোটেইখন ৰাবাৰ গছে ৰুই থোৱা আছে। আৰু ইয়াত আমি এনেকৈ ঘূৰি পকি অকণমান চাইছিলোঁ, দোকান বজাৰ নাই আশে পাশে ক'তো, আৰু পূৰা জংঘলৰ মাজত আছে কোম্পেনীটো। আৰু গাইজ এইবোৰ ৰাবাৰ গছৰ সৰু সৰু কিবা যতন পাতি থোৱা আছে। এটা ৰাবাৰটো এঠাটো ওলাই পৰি থাকে, আৰু ৰাতিপুৱা আহি লৈ যায়। আৰু গাইজ ফাইনেলি কি হ'ল, এইটো কোম্পেনীত আমাৰ কাম কৰা নহ'ব বোলে। এইটো কোম্পেনীত মানুহ অভাৰ হৈ আছে। তো বেলেগ এটা কোম্পেনীলৈ নিব আমাক ফোন কৰি মাতিলে, আৰু এইটোৱে আছিলে কোম্পেনীটো ছাইডত জংঘলৰ মাজত। তো ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া বেলেগ কোম্পেনীলৈ যাম, আৰু বেলেগ কোম্পেনী যাওঁতে আপোনালোকক নেক্সটটো ভিডিঅ'ত দেখাই দিম।